से अघोरी होता है, शमशान में रहने वाला है, कपाल में खाने वाला है, घर में रमाने वाला है, जो मृत्यु को जीतते हुए महाकाल है, जो अपने भक्तों की रक्षा करो, काल को मारे हुए महाकाल है। ये कहानी है अवंतिका नगरी की, यहां विराजमान शिव के सबसे शक्तिशाली रूप की, उस रूप से जुड़े कुछ खास लोगों की, और शिव के महापर्व महाशिवरात्रि की। भारत का दिल मध्य प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा से जुड़ा ऐतिहासिक विरासत से भरपूर, और यहां बसा उज्जैन। ढाई हजार साल पहले अवंतिका और फिर उज्जैन के नाम से मशहूर यह नगर मध्य भारत का एक राजनैतिक और व्यापारिक केंद्र था। आज उज्जैन भारत की 100 स्मार्ट सिटीज में से एक है। यहां भक्तों के मन में, पूजा के स्वर में, हर सड़क, हर नुक्कड़ पर दिखाई देती है शिव के प्रति आस्था। शिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन में शिव के 84 मंदिर हैं। पर कौन है ये शिव? माना जाता है कि भगवान शिव के एक इशारे पर टिकी है सृष्टि। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति में विनाशक माना गया है। एक तरफ तीसरी आंख से पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति, दूसरी तरफ शिव शब्द का अर्थ ही है शुभ और शुद्ध, क्योंकि सृष्टि के नष्ट होने से ही तो शुरुआत होती है एक नए संसार की। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन में निकला विष सारे संसार को नष्ट कर डालता, अगर शिव ने उसे पीकर अपने गले में ना रोका होता। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और शिव का नाम पड़ा नीलकंठ। भगवान शिव विभिन्न नामों से देश भर में पूजे जाते हैं और भारत के बाहर भी कई और देशों में इनकी मान्यता है, जैसे नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, म्यांमार और जापान। पर शिव की शक्ति, इनका तेज किसी एक आकार से परे है, इसलिए ये पूजे जाते हैं शिवलिंग के रूप में। उज्जैन भारत की सप्तपुरियों यानी 7 सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। छह लाख की जनसंख्या वाले इस छोटे से शहर में 2016 के सिंहस्थ कुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु आए। मानते हैं कुंभ में स्नान करने से मोक्ष मिलता है, यानी मृत्यु और काल के चक्र से मुक्ति। और शिव की नगरी उज्जैन में कुंभ का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहां शिव हैं महाकालेश्वर। शिव उज्जैन के राजा माने जाते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार का कोई भी उच्चाधिकारी यहां रात नहीं बिताता, क्योंकि स्थानीय मान्यता के अनुसार एक शहर में केवल एक ही शिव वैरागी हैं। आकाश, पाताल, कैलाश पर्वत या शमशान का छोर, शिव के लिए हर जगह बराबर है। एक अघोरी का निवास भी। अघोरी वो हैं जो घृणा से परे हैं। मोक्ष की खोज में ये शिव भक्त समाज के दायरे से बाहर शमशान में रहते हैं। भस्म रमाकर ये शिव की तरह ही तपस्या करते हैं।
अघोरी तांत्रिक हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। ये भय से मुक्त हैं, पर लोग इनसे डरते हैं। এমপি রেডি কত? সুপ্রভাত আপনাদের সবাইকে। আবারও একবার আপনাদের সবাইকে উজ্জয়নের পবিত্র ভূমি মহাকালেশ্বর থেকে। এখন আমরা এই গাড়ি করে সকালবেলা বেরিয়ে পড়লাম। এখন আমরা এই মহাকালের সামনে দিয়ে যাচ্ছি। আস্তে আস্তে আমরা প্রত্যেকটি সাইট সিন যা যা আছে, প্রথমেই আমরা যাচ্ছি হচ্ছে কাল ভৈরবের মন্দির, যা হচ্ছে উজ্জয়নের সেনাপতি। ওনার দর্শন প্রথমে সেরে নিয়ে আমরা মহাকালের পুজো দিতে আসব। রাতে যেই হোটেলে এসে আমরা উঠি, সেখানের যে হোটেলের ছেলেটি ছিল তাকে বলা হলো যে আমরা সকালবেলা এরকম বেরোবো। তা সে আমাদের জন্য দুটি অটো বুক করে রেখেছিল। সকাল ভোর 5টার সময় এই অটো দুটি আমাদের হোটেলের নিচে এসে দাঁড়ায়। আর একটা অটোতে আমরা উঠেছি 5 জন, আরেকটাতে বাকিরা। এবার এই অটো আমাদেরকে সোজা নিয়ে যাচ্ছে প্রথমে কাল ভৈরবের মন্দির। যাওয়ার পথেই দেখে নিলাম আমরা এই শিপ্রা নদী, যার ইতিহাস কিন্তু আমাদের অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলতে হয়। এখানেই চলে আমাদের মহাকুম্ভের স্নান। বর্তমানে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি কাল ভৈরব মন্দিরের সামনে। তো দেবার থালি আমরা কিনে নিলাম। তো এখন আমরা কাল ভৈরব মন্দিরে পুজো দিতে। তো এখন আমরা যাবো, লাইনে দাঁড়াবো আর মন্দিরে আমরা সবাই মহাকাল এসে মহাদেবের দর্শন করি, কিন্তু সাথে যদি এই কাল ভৈরবের যদি দর্শন না করা হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের এই দর্শন কিন্তু অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। আর এই কাল ভৈরবের যে পুজো এখানে করা হয়, সেটা কিন্তু তন্ত্র মতে করা হয়। তাই ওনার পুজোতে বিশেষভাবে পুজোর ডালি তৈরি করা হয়। দেখতেই পেলেন শুরুতে যেরকম ডালির মধ্যে একটি মদের বোতল ছিল। কাল ভৈরবায় নমঃ। ওম কাল কালায় বিদ্মহে কাল तीर्थाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। महारुद्राय कालरुद्राय कल्वरुद्राय वीररुद्राय रुद्ररुद्राय घोरारुद्राय अघोरारुद्राय मारतण्डरुद्राय। এটি হলো সেই প্রদীপ স্তম্ভ যার মধ্যে পয়সা লক্ষ্য করে ছোড়া হয়, এবং কথিত আছে যার পয়সা এর মধ্যে আটকে যায় তার মনস্কামনা পূরণ হয়। যেমন আমার পয়সাটা একবারেই আটকে গেছিল। এই কয়েনটা আমার, যেটা আটকেছে। কিন্তু আমাদের টিমের বাকি লোকেরা কিন্তু বারংবার চেষ্টা করছিল, ইভেন আমার ছেলে, তাদের পয়সা কিন্তু আটকাচ্ছিল না। এরই মধ্যে একটা মজার বিষয় হলো, যাদের পয়সা ওই স্তম্ভের মধ্যে চিপকে যাচ্ছিল না, তাদের মধ্যে অনেকেই নিজের হাতে করে ওই পয়সা নিয়ে গিয়ে ওর মধ্যে চিপকে লাগিয়ে দিচ্ছিল। এটা কিন্তু নিছক মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নিজের জন্য। তা এরকমভাবে পয়সা চিপকে দেওয়ার কোনো মানে হয় না, তাতে ভগবান সন্তুষ্ট হয় না। আমরা এখন উজ্জয়নের সেনাপতি বাবা কাল ভৈরবকে ভক্তি ভরে প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে চললাম পরবর্তী গন্তব্য মঙ্গলমার মন্দিরের পথে। এই মন্দিরে যাদের মাঙ্গলিক দোষ, যা মঙ্গল গ্রহের দোষ কাটানোর জন্য অনেক ভক্তরা এই মন্দিরে এসে পুজো দেন। তাইলে পুজো দিতে যাই, কিন্তু কিছু কথা এই মন্দির সম্বন্ধে আগে জেনে নেওয়া যাক। ये पूरा विश्व का, पूरी दुनिया का एक ही मंदिर है। मंगल का जन्म स्थान, जन्मभूमि। कभी आप लोग ने शनि सिंगापुर में शनि जी का मंदिर देखा होगा,
उसी प्रकार से मंगल ग्रह का जन्म स्थान जन्मभूमि, मेष और बच्चे के राशि के स्वामी ये 9 बरोबर सेनापति, जहाँ पे आप लोग खड़े हो पूरी पृथ्वी का बीच सेंटर है। कर्क रेखा का नाम सुना होगा आप लोग, कर्क रेखा मध्य रेखा इसी मंदिर से क्रॉस करके गई, यहाँ से महाकाल, महाकाल से सोमनाथ। अपने जीवन के 21 कार्य यदि मंगल देखते हैं, कोर्ट कचहरी, शादी ब्याह और संतान उत्पत्ति, कर्जे से मुक्ति का कारण मंगल ही होता है, व्यापार व्यवस्था लिखा हुआ है, सारे कार्य मंगल देखते हैं। भूमि पुत्र है, ये धरती माता का पुत्र है जी। ये धरती माता का पुत्र कैसे बने? भगवान जब राक्षस से युद्ध करते थे, युद्ध करते समय इनका पसीना गिरा धरती माता पे, धरती माता के गर्भ से इनका जन्म हुआ है शिव रूप में। हर मंदिर में जाते हैं अपन, शिव की सवारी क्या देखते हैं? नंदी भगवान। ये पहला मंदिर है विश्व का जो नंदी भगवान की जगह आपको भेड़ भगवान मिलेगा। भेड़ यानी मेंढा जो राजस्थान पाया जाता है। इसका कारण है कि अपने हिंदू धर्म में कितनी राशि रहती है? 12। उसमें 2 राशि इनको सौंपी गई है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है, 21 कष्टों का अधिपति है, रुके हुए कार्य की प्राप्ति होती है। दान आप चढ़ाओ, आपको परिवार को बच्चों का रहता है, दान आने वाली 7 पीढ़ी तक का लाभ मिलता है। दान चढ़ाने के बाद में कोई कार्य, कोई विषय आपका रुका है तो भेड़ के कान में अर्जी लगाने के बाद में आपस में बताने का नहीं, कैसा भी कार्य होता है भगवान आपका 3 महीना में पूर्ण होता है। इसका कारण है कि भूमि पुत्र है और भूमि से अपने जीवन के सारे कारोबार सकता है। अंदर जाना, भूमेश्वरी माता का दर्शन करना। भूमेश्वरी माता कौन है? जो आप खड़े हो, पृथ्वी माता, मंगल भगवान की माता जी, इनका दर्शन करना। पहली परिक्रमा स्वयं की लगाना, दूसरी परिक्रमा लगाना माता पिता की। तो पूरी पृथ्वी माँ की परिक्रमा मानी गई है और महाकालेश्वर के संपूर्ण दर्शन माने गए, क्योंकि उनके द्वारपाल है, जहाँ से सारे पट खुलते, रुके हुए कार्य की प्राप्ति होती है और 21 कष्टों का निवारण होता है, लिखा हुआ है। दान में क्या चढ़ता है भगवान को और क्या आपको मिलता है? गेहूं, मसूर की दाल, लाल कपड़ा, पुष्प, श्रीफल और ये मूंगा। मूंगा गाय के लिए चढ़ता है, भगवान गुस्से के रूप में, अंगार के रूप में। ये चढ़ाने से रुके हुए कार्य की प्राप्ति होती है और सुबह शाम अपना घर में शांति मिलती है। परिवार का दान है 251 का, गवर्नमेंट का रेट है, वोट लगाए। पति पत्नी बच्चे एक परिवार, पति पत्नी बच्चे हाथ लगाना, दूसरा कोई हो तो हाथ मत लगवाना माता जी। আপনারা শুনলেন তো, যে যার পরিবারকে নিয়েই শুধু খালি এই পুজো দিতে পারবে। মানে যে ডালিটা দিয়ে আমরা পুজো করব সেই ডালিটা কিন্তু শুধু খালি আমি, আমার স্ত্রী বা আমার সন্তান ছাড়া কেউ কিন্তু আর অন্য কেউ ধরলে চলবে না। তাই জন্য যার যার ডালি তার তার দায়িত্বে রাখাটাই মানে ঠিক। আর এই মন্দির কিন্তু সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটিই মাত্র মন্দির যেখানে নাকি আপনাদের এই মঙ্গল গ্রহের দোষ কাটানো হয়। এখানকার স্থানীয় মানুষরা বলেন এই মন্দির সম্বন্ধে যে শিবের মাথায় যে ঘাম হয়েছিল মানে কপালে, সেখান থেকে 1 ফোঁটা ঘাম নাকি এই ভূমিতে পড়ে এবং ভূমি দুভাগে ফেটে যায়, ফেটে গিয়ে সেখান থেকে মঙ্গলদেবের এখানে উৎপত্তি হয়। তাই জন্য এই মন্দিরের নাম হচ্ছে মঙ্গলনাথ মন্দির। কিন্তু মন্দিরটি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিবের মন্দির। আমাদের সকলেরই জানা শিবের মন্দিরের সামনে অধিষ্ঠিত থাকেন হচ্ছে আমাদের নন্দী মহারাজ, কিন্তু এই একটিমাত্র মন্দির যার সামনে রয়েছে এই ভেড়া, জন্য এই মূর্তিকে অনেকে ভেড়েশ্বর বলেন। এই ভোলেনাথের নাম হলো মঙ্গলনাথ ভোলেনাথ। তা এনার পুজো করা হচ্ছে, মানে আমার ছেলে ততর হাত দিয়ে জল অভিষেক করানো হবে। তা ও অভিষেকটা করুক, তারপরে আমি আপনাদেরকে পরবর্তী ভিডিও দেখাচ্ছি। माता पिता की कुंडली में, भाई बहन की कुंडली में जो भी दोष हो निवारण करना। पढ़ाई में, नौकरी में, व्यापार में, कारोबार में, मंगल कार्य में विघ्न हो तो निवारण करना। शरीर से स्वस्थ रखना। थोड़ा अंदर जाके जाओ बेटा अंदर चढ़ाओ। महाजनवाय समय उपवाय जन महाजनधराय समय सत्यम सच्चित सुखात्मकं शिवं भक्तहितं नित्यं। এখন আপনারা যে নদীটাকে দেখছেন সেই নদীর নাম হচ্ছে শিপ্রা নদী। কিন্তু দেখে খুবই দুঃখ লাগছে বা খুবই বাজে লাগছে, কি বলবো, যে নদীটা আপনারা দেখুন কতটা মানে নোংরা হয়ে রয়েছে, যে এখানকার স্থানীয় যারা লোকজন বা প্রশাসনের থেকে কোনো রকম ব্যবস্থাই নেওয়া হয় না যে নদীটাকে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে রাখা হোক। এই নদীর বুকেই কুম্ভ মেলার সময় কিন্তু লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী যারা তীর্থ করতে এখানে আসেন এবং এই নদীর জলে একবার করে হলেও ডুব দেন। তা এত পবিত্র একটা নদী যার দৃশ্য আপনারা দেখুন,
কতটা ভয়ঙ্কর। এই দৃশ্য দেখে সত্যি মনটা খুব বাজে লাগলো যে আমরা কি পারি না একটু ঠিকভাবে সব কিছুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে রাখতে? নিশ্চয়ই পারি, যদি আমাদের স্বভাবকে আমরা বদলাতে পারি। তথাপি আমার ছেলে ওখান থেকে হাতে করে জল নিয়ে এসে নিজের মাথায় এবং আমাদের মাথায়ও দিয়ে দিল। আমরা এখন সন্দীপনী আশ্রমে এসে পৌঁছালাম। তবুও আমি আপনাদেরকে সংক্ষেপে বলে দেই, এখানে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সুদামা পড়াশোনা করতেন এবং তাদের পড়াশোনার যে জীবন, সেই জীবনের সমস্ত ছোট ছোট করে ছবির মাধ্যমে পুরো তাদের ওই মুহূর্তটাকে তুলে ধরা হয়েছে। এই হচ্ছে সেই ছোট ছোট ক্লিপস যেগুলো ফটোর মাধ্যমে আমরা এরকম দেখতে পাবো। আর এই পুরো জায়গাটা কিন্তু এরকম একটা মাটি, আপনার নারকেলের দড়ি দিয়ে, তারপরে আপনার বাঁশ দিয়ে কিন্তু করা। তো মানে যেই অনুভূতিটা ছিল যে এখানকার মানে মানুষরা কীরকমভাবে চলতো, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সুদামা এরা যেইভাবে পড়াশোনার সময়টাকে এখানে কাটিয়েছিলেন, সেই মুহূর্তটাকে পুরোপুরি না হলেও কিছুটা কিন্তু তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ঠিক এরকমই হয়তো সেই সময়টা ছিল, যেটা এখন আমরা এইগুলোকে দেখে অনুভব করতে পারি। তো এখানে কিন্তু আপনারা অবশ্যই আসবেন, দেখবেন। আর এখানে পুরো জায়গাটা কিন্তু একটু অন্যরকম, মানে এখানে ঢুকলে পরে সেই পুরোনো দিনের মধ্যে কিন্তু আপনি হারিয়ে যাবেন। দেখুন প্রত্যেকটা ক্লিপের মধ্যে কিন্তু এরকমভাবে তুলে ধরা হয়েছে তাদের জীবনীটাকে, কি করতো, কীভাবে খেলাধুলা করতো, কি না করতো। আর সামনে এরকম বোর্ডে সব লেখা, কিন্তু এটা তো এত তাড়াতাড়ি করে তো আপনাদেরকে দেখানো সম্ভব না, এবং আমরাও অত ভালোভাবে দেখতে পাইনি। এটা যতটা বড় জায়গা, কিন্তু আপনাকে যদি ঠিকঠাকভাবে দেখতে হয় তাহলে প্রায় 2 থেকে 3 ঘন্টা সময় লেগে যাবে। এই কুণ্ডের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সুদামা আরও বাকি অনেকেই এখানে স্নান করেছেন। তা এখন এটাকে পুরোপুরি এরকমভাবে আটকে রাখা হয়েছে, হয়তো এটা কোনো তিথি হিসাবে খোলা হয়, সেখানে হয়তো সাধারণ মানুষের প্রবেশ নেই। অঝোরে বেল হয়ে রয়েছে, প্রচণ্ড বেল। আর এখানে পশু পাখিরা না নিজের স্বাভাবিক একটা ছন্দের সাথে ঘোরাফেরা করে। আমি এটা লক্ষ্য করছিলাম, তার জন্য ভিডিওটা করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। প্রত্যেকটা পশু পাখির মধ্যে একটা মানে নিশ্চিন্তে জীবনযাপন কাটানোর যে একটা ভঙ্গিমা, সেটা কিন্তু বোঝা যায়। পাখিরা তাদের মতন স্বাভাবিক, কাঠবিড়ালি বলুন, স্বাভাবিক ছন্দে তারা চলছে। আর এই পাখিটা কিন্তু ওখানেই আমি দেখলাম, আমাদের এখানে কিন্তু দেখা যায় না, মানে আমাদের কলকাতায় এখানে কিন্তু এই পাখিটা কিন্তু দেখা যায় না। দেখুন পাখিটা কত সুন্দর, আর ডাকটাও কিন্তু মানে একটু অদ্ভুত টাইপের, মানে খুব জোরালো। সন্দীপনী আশ্রম থেকে বেরিয়েই, মানে গেটের বাইরে বেরিয়েই সোজা যে মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে, এটা নবনির্মিত মন্দির, রাম মন্দির। মন্দিরটা কত সুন্দর, আমি কাছের থেকে গিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি। তা এখন আমরা প্রথমেই একটা ব্রেক থ্রু করবো, সেটা হচ্ছে টি ব্রেক করব, চা পান করব। এখন সবাই আমরা, কেন সকাল সেই ভোর 5টার সময় বেরিয়েছি, তখন থেকে এখন অবধি আমরা কোনো রকম ব্রেক নেই। এবার আমাদের প্রথম চায়ের ব্রেক, চাটা খাবো। চা খাওয়ার সাথে সাথে এই লোকের কাছ থেকে কিছু এই রাম মন্দির সম্বন্ধে ওনারা শুনে নিই, তারপরে আমরা আবার পরবর্তী মানে যাত্রাপথের দিকে এগোচ্ছি। পিছনটায় পুরো বিস্তীর্ণ ফাঁকা জমি, হয়তো পরবর্তীকালে এই মন্দিরের কাজেই ব্যবহৃত হবে এই জায়গা। चल रहे हैं सिंहस्थ के, चल रहे हैं 2028 के। अच्छा। और स्थानीय सीएम है मोहन जी यादव। अच्छा। इसलिए काम सारे बहुत जोर शोर से चल रहे हैं। आज तक के इतिहास में जो सिंहस्थ में काम नहीं हुए हैं, अच्छा। वो हो रहे हैं उज्जैन के लिए, क्योंकि वो प्रॉपर उज्जैन के सीएम है। अभी तक जितने भी सीएम आते थे यहाँ पे, सब पैसा यहाँ का उज्जैन विकास का पैसा कहीं भी ले जाके लगा देते थे, पर जो स्थानीय सीएम है इसकी वजह से सारा पैसा यहीं लग रहा है। इसलिए सारे ही जितने भी नेता हैं पार्टी के, सब उनके ऊपर कपड़े फाड़ रहे हैं। अच्छा।
नहीं तो 2004 का पैसा भी बहुत सारा इंदौर में जाके लगा, 2016 का पैसा भी इंदौर में जाके लगा। फिर पहली बार ही उज्जैन के अंदर विकास हो रहा है सिंहस्थ के पैसे से। थोड़ा समय लगेगा पर विकास बहुत जबरदस्त हो रहा है। और ऊपर के घाट बन रहे हैं सिपरा मैया के, त्रिवेणी से लेके कालदे पैलेस तक 29 किलोमीटर के घाट बन रहे हैं, जो वाकई बहुत देखने लायक होगा। চা খেতে খেতে আমরা পরবর্তী প্ল্যানের প্রতি কিছুটা আলোচনা করে নিলাম যে আমাদের বাকি কাজ কি কি আছে। দেখুন হাতিটা কি সুন্দর যাচ্ছে, আমরা চা খেতে খেতে দেখলাম কত সুন্দর এরকম এখানে হাতি নিয়ে যাচ্ছে গাড়ি করে। আর তাছাড়া এখানে উট দেখেছি, আপনার ঘোড়া তো দেখেছি, আর এই হাতি দেখলাম। চা খাওয়ার পরে আমাদের মহাকবি কালিদাসের আরাধ্য দেবী এই গড় কালিকা মন্দিরে আমরা আসলাম। এবার এখানে এসে আমরা এখানে ঠাকুর দর্শন করব, আপনাদেরকেও দর্শন করাচ্ছি। শুরুতেই এরকম এক মায়ের মূর্তিতে আমরা নমস্কার করলাম, করে নিয়ে এবার ভিতরের দিকে আমরা প্রবেশ করব। দেখছেন মানুষরা কিভাবে পয়সা লাগাচ্ছে। তো এইরকম মিথ্যেভাবে পয়সা লাগিয়ে কি হবে? ঠাকুর তো সবই দেখছেন, সবই বুঝতে পারছেন। চেষ্টা করুন, ফল ঠিকই আসবে। কালভৈরব মন্দিরের মতন এখানেও দুটি প্রতিস্তম্ভ, যাতে মানুষ ঠিক একই কাজ করে যাচ্ছে। এখানেও কিন্তু আমার পয়সা স্বাভাবিকভাবেই লেগে যায়, তবে আমার 3 বার চেষ্টা করতে হয়েছে। মন্দিরের ভিতরে কোনো রকম অসুবিধা হয়নি, ভিড় ছিল ঠিকই, তবে একদিকে পুরুষ লাইন আর একদিকে মহিলাদের লাইন ছিল, সুতরাং তার জন্য কিন্তু আমাদের ভিড়টা ঠেলাঠেলি করতে হয়নি। ফটো তোলা কিন্তু এখানে নিষিদ্ধ, কিন্তু আমি হঠাৎ করে আমি ফোনটা যখনই বের করছিলাম এবং ফটো তুলছিলাম, আমাকে কিন্তু কেউ একবারের জন্য আটকায়নি। আমি কিন্তু পুরো উজ্জয়ন যে আমরা যে জার্নিটা করলাম তার মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকটা মন্দিরে ঢুকে সুন্দরভাবে, এমনকি মহাকালে ওমকারেশ্বরেও কিন্তু আমি সুন্দরভাবে ভিডিও করেই আমি বেরিয়ে এসেছি। তাতে আমাকে কিন্তু কেউ বাধা দেয়নি বা আটকায়নি, জানি না কেন এটা আমার সাথে হলো। অনেকের মুখেই তো শুনি যে কাউকে ফোন নিয়ে বা ক্যামেরা নিয়ে ঢুকতে দেয় না, যে কোনো ভিডিওগ্রাফি করা যাবে না, সমস্ত কিছু জমা দিয়ে যেতে হবে। আমাকে কিন্তু কোনো রকম এরকম কোনো কিছু সম্মুখীন হতে হয়নি। আমি সুন্দর গিয়েছি, গিয়ে আমি ফটো তুলেছি, ভিডিও করেছি, এবং সিকিউরিটিদের সামনে তারা কিন্তু একবারের জন্য আমাকে না করেনি বা করছো কেন বা এখানে করা যাবে না, কোনো কিছু না। তা আমি খুব এই ব্যাপারটাতে খুব হ্যাপি। এবার আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা যে ব্যাপারটাতে নিয়োজিত হয়েছি সেটা হচ্ছে গোমাতাদেরকে খাওয়ানো। তাই এখানে সুন্দর এরকমভাবে গরু বাঁধা রয়েছে, এবং আপনাদের এই সামনে একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলা এরকম ঘাস পাতা কেটে শাকসবজি কেটে বিক্রি করছে। এই যে ছোটো ছোটো টুকরিগুলো 20 টাকা, ওর থেকে একটু বড়োটা 50, তার থেকে একটু বড়োটা 100, আর এই যে পাশে একটা বড় করে রেখেছে ওটা 500 টাকা। আমি আর ছেলে দুজনে মিলে এরকম ছোটো ছোটো টুকরিগুলো কিনছিলাম আর ওদেরকে খাওয়াচ্ছিলাম। এদেরকে খাওয়াতে খাওয়াতে কখন জানি 520 টাকা বিল হয়ে যায়। শিংটা দেখুন, শিংটার মধ্যে আবার রং করে দিয়েছে। মানে আমি দেখলাম ওখানকার গরুদের বেশিরভাগ শিংই এরকম রং করা, হয়তো এটা মানে কার গরুকে চেনার জন্যই হয়তো এই কায়দাটা করা। এখানে কিন্তু রীতিমতন যুদ্ধ মারামারি লেগে গেছে মা আর ছেলের মধ্যে, কে আগে দোলনা চড়বে এই নিয়ে। তা এখানে একটা গাছের সাথে কিন্তু মানে একটা বট গাছের সাথে এরকম একটা সুন্দর দোলনা ঝোলানো ছিল, কিন্তু গাছটা কিন্তু বিশাল বড়, যে এত এত বড় মানুষদের ওয়েট কিন্তু সুন্দরভাবে ক্যারি করে নিচ্ছিল। তবে দোলনাটা কী জন্য টানানো জানি না, কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম, ওই মন্দির থেকে যারা যারা বেরোচ্ছিল, মানে দর্শনার্থীরা যারা এসছে ঠাকুর দর্শন করতে, প্রত্যেকে কিন্তু এই দোলনাটার দিকে একবার করে আসছিল আর এরকম একবার দুবার করে একটুখানি দোলন খেয়ে যাচ্ছিল। এবার আমরা এই গণেশ মন্দির দেখতে এলাম। তবে আমরা যে অটো ভাড়া করে ঘুরছিলাম তারা তো প্রথমত আমাদের কাছ থেকে বেশি ভাড়া নিলই, কিন্তু আমাদেরকে বড় গণেশজির মন্দির, তারপরে রামঘাট, আরও বেশ কিছু জায়গা আছে যে জায়গাগুলো আমাদেরকে কিন্তু নিয়ে যায়নি। ভুলটা ছিল আমি একটা লিস্ট বানিয়ে নিয়েছিলাম না, আর যদি লিস্টটা থাকতো তাহলে কিন্তু তারা আমাদেরকে ঠকাতে পারতো না। তো যাই হোক, আপনারা কিন্তু লিস্ট বানিয়ে নেবেন, নাহলে কিন্তু ওরা এরকম ঠকিয়ে দিতে পারে। গণপতি বাপ্পাকে প্রণাম জানিয়ে আমরা এবার অগ্রসর হলাম উজ্জয়নের পথে। কেন আমরা যেখানে ছিলাম উজ্জয়নের যে মন্দির, মহাকালেশ্বর যে মন্দির, সেটা তার পাশেই, কিন্তু আমরা তো সকালেই দেখলেন যে ওখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম সকালবেলায় কালভৈরব মন্দির বা পরপর সেই যেগুলো ঘুরলাম আমরা দেখলেন।
এবার আমাদের এসে পৌঁছানোর কথা হচ্ছে উজ্জয়নে। আর রাস্তার দুপাশেই এরকম দেয়ালে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে চিত্র অঙ্কন করা থাকে এবং বিভিন্ন রকম ধার্মিক কথা লেখা হয়েছে। হয়তো হিন্দি যারা পড়তে পারেন তারা বুঝতে পারবেন, আমি ওই অল্প স্বল্প কোনো রকমে পড়ছিলাম। আর এই হচ্ছে শিপ্রা নদী, যেটা আমাদের এখন অটো ক্রস করছে। ওই দূরে রামঘাট, যেখানে ভিড় হয়ে রয়েছে লোকজন। ইনি একজন নাগা সন্ন্যাসী, পুরো উলঙ্গ। এই ধরনের আশীর্বাদের হাত থেকে কিন্তু সাবধান। আমার কাছ থেকে আশীর্বাদ দিয়ে 12,000 টাকা চেয়েছিল, সেখান থেকে কোনো রকমে আমি 500 টাকায় আমি রাজি করাই। যারা ভগবানকে বিশ্বাস করে আপনাকে এরকম আশীর্বাদ প্রদান করবে, তারা আশা করি এরকমভাবে পয়সা যাবে না। দেখুন, মুখটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে আমি স্ক্যামের মধ্যে পড়ে গেছিলাম। তা আপনারা খুব সাবধানে থেকে। योगिनां हृदयज्ञं चं नमामि शङ्करं प्रभु शिवं भास्वरमत्यन्तं सत्यं सच्चित्सुखात्मकं शिवं। এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে এরকম ফল প্রসাদের দোকান রয়েছে, যেখানে মানে আপনারা কিনতেই পারবেন যেসব দোকান থেকে। কিন্তু বিষয়টা হলো, এই মহাকালেশ্বর মন্দিরে আর ওমকারেশ্বর মন্দিরে কিন্তু আপনাদের কিন্তু কোনো রকম পুজো দেওয়া হয় না, এখানে শুধু খালি দর্শন হয়। তাই এখানে এরকমভাবে সাজানো আছে। আমি এদেরকে না করেছিলাম আমাদের বাড়ির লোককে, কিন্তু এরা শোনেনি, সবাই কিনলো। আর দুর্ভাগ্যবশত আমরা পুজো দিতে পারিনি। কারণটা একটাই ছিল যে আমার কাকিমা মারা যায়। আমরা উজ্জয়নের পথে যখন যাচ্ছিলাম, কালভৈরবকে যখন প্রণাম করে পুজো করে, তারপরে হটসিদ্ধি মাতার মন্দিরে সমস্ত কিছু, গড়কালিকা মন্দিরে সমস্ত কিছু করে টোরে যখন আমরা মানে উজ্জয়নের পথে যাচ্ছি, সেই সময় আমাদেরকে মানে আমাদের কাছে ফোন আসে যে এরকম আমার কাকিমা মারা যায়। তা আমরা দিইনি, তবে আমার ছেলেকে দিয়ে পুজো দিয়েছিলাম। আরেকটা বিষয়, এনারা কিন্তু যার থেকে যেমন খুশি টাকা চায়, এই যে প্রসাদের মূল্য যেটা, মানে সেটা আপনারা একটুখানি কিন্তু বিচার করে নেবেন। মানে উল্টো পাল্টা দাম চায়, যেটা না চাওয়াটাই মানে সঠিক বলে আমার মনে হয়। এই দোকানেই আমরা জুতো ছেড়ে আমরা তারপরে ওই লাইনে গিয়ে দাঁড়াবো, যেখান থেকে আমাদের ভিআইপি লাইনের টিকিট করা রয়েছে। भोले तेरा नाम जपूं, तुझको मैं जान सकूं, सबसे ज्यादा भरोसा है तेरा, मुझ में तू ऐसा दिखे दुनिया से दूर। আমরা এখন যে লাইন ধরে অগ্রসর হচ্ছি, এই লাইনটি হলো ভিআইপি লাইন, যার মূল্য মাথা পিছু 300 টাকা। আমাদের কিন্তু যেই ছেলেটি আমাদেরকে গাইড করে নিয়ে যাচ্ছিল, তার জন্য কিন্তু আমাদের পে করতে হয়েছিল 300 টাকা। তা এই 300 টাকার লাইনের মাথার উপরে দেখুন এরকম সেট করা আছে, কারণ এখানকার ওয়েদার চরম ভাবাপন্ন ওয়েদার। কারণ একটাই, যে এখান দিয়ে কিন্তু কর্কটক্রান্তি রেখা গেছে, আর এই কর্কটক্রান্তি রেখা যাওয়ার জন্য এখানে কিন্তু শীতকালে প্রচণ্ড পরিমাণে শীত, আর গরমকালে কিন্তু প্রচণ্ড গরম হয়। তা আমরা যেই সময়টা দিয়ে গেছি, সেই সময়টা মানে ফেব্রুয়ারির শেষ আর মার্চের একদম ফার্স্ট উইক, মানে একদম শুরুটা। মানে এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম তখন হচ্ছে 2 তারিখ। তা সেই সময় যে ওয়েদারটা, সেটা রাতে ঠান্ডা আর দিনে কিন্তু গরম। এই টিকিট দেখেই আমরা এখন ভিতরে প্রবেশ করব, যার মূল্য পার টিকিট 300 টাকা। এই জায়গাটা কিন্তু খুব ভাইটাল, কারণ এখানেই কিন্তু প্রত্যেককে এক এক করে টিকিটের সাথে চেক করেই কিন্তু এখান দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। তারপরে আপনারা আর কোনো চিন্তা নেই, মাঝে মাঝে গেটে আটকাবে। মহাকালেশ্বর মন্দিরে আপনারা কিন্তু 3 রকমভাবে দর্শন করতে পারবেন। তার মধ্যে একটি হলো ভিআইপি দর্শন, যেটা আমরা করছি। আরেকটি হলো জেনারেল দর্শন, যেটা করতে আপনাদের কোনো রকম পয়সার দরকার পড়বে না। আর আপনাদের সকাল 6টা থেকে রাত 9টা অবধি আপনাদের সাধারণ দর্শনের কিন্তু সুযোগ সুবিধা রয়েছে। আর একটা দর্শন যেটা হচ্ছে গর্ভগৃহ দর্শন, সেটা কিন্তু করতে গেলে মাথা পিছু আপনাদের প্রত্যেককে 750 টাকা করে দিতে হবে। এবং তাতে কি হবে, তাতে আপনারা বাবাকে গিয়ে স্পর্শ করতে পারবেন, বাবাকে অভিষেক করতে পারবেন, মানে মাথায় জল ঢালতে পারবেন, সমস্ত কিছুই করতে পারবেন। আর এছাড়া গর্ভগৃহে প্রবেশ আরেকটা সময় হয়, যেটা হচ্ছে সন্ধ্যাবেলায়, সন্ধ্যা 6টার পরে। তখন কিন্তু আর জল ঢালতে পারবেন না, তবে আপনারা এখানে গিয়ে দেখতে পারবেন, আপনার বাবাকে একবার স্পর্শ করতে চাইলেও করতে পারবেন।
এই কাজগুলো আপনারা করতে পারবেন। আপনারা যেই লাইনটাকে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে লোকেরা ঢুকছে এক এক করে, তো এই লাইনটা হচ্ছে কিন্তু জেনারেল লাইন। তবে জেনারেল লাইন সেরকম একটা ভিড় ছিল না। আর জায়গায় জায়গায় এরকমভাবে মনিটর করা রয়েছে, যা দিয়ে আপনারা অনস্ক্রিন বাবার পুজো বা সমস্ত কিছু আপনারা দেখতে পারবেন। প্রথমে দেখলেন যেই জায়গাটায় আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, তারপরের থেকে আমাদেরকে আবার একটা গেটের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করিয়ে এরকম একটা মানে করিডরের মতন পড়বে, সেখান দিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে গর্ভগৃহের দিকে। এবার গর্ভগৃহের দিকে যাওয়ার পথে এরকম একটি কুণ্ড আমরা দেখতে পেলাম, যেটাও আপনাদেরকে দর্শন করাচ্ছি। সামনেই দেখতে চলেছেন আমাদের উজ্জয়নের মহারাজ শ্রী মহাকালেশ্বর। এর দর্শন আপনারা নিন এবং মন ভরে বলুন যে আপনাদের মনে যা যা ইচ্ছা, যা যা মানে আপনাদের মানে মানস কামনা, সেটা আপনারা আমার ভিডিওর মারফতে ওনার কাছে নিবেদন করুন। আশা করি উনি তার একটা সুফল আপনাদেরকে দেবেই দেবে। মন ভরে প্রার্থনা করুন আপনারা। সবার দ্বারা তো যাওয়া সম্ভব হয় না। যারা যারা যেতে পারবেন তারা অবশ্যই যাবেন, আর যারা যেতে পারবেন না তারা একবার হলেও এই আমার ভিডিওর মাধ্যমে মহাকালের দর্শন করুন এবং আপনাদের মনস্কামনা পূরণের যা যা আপনাদের বলনীয় সেটা বলুন। दुनिया से दूर रखे मुझको बस तू बना ले रे तेरा शंख बजा। আমাদের কিন্তু খুব সুন্দরভাবে দর্শন হলো। তা এই দর্শন করতে গিয়ে কিন্তু সেরকম কোনো ভিড় বা ধাক্কাধাক্কি আমাদের ঠেলাঠেলি কোনো কিছুই মানে করতে হয়নি। যেটুকু মন্দিরের মধ্যে হয় সেটুকু তো হবেই, বাকি সব ঠিক আছে। আপনারাও আসুন, একবার হলেও মহাকালের দর্শন করে যান। এবার দেখুন ওই সামনের দিকটা উপর থেকে আমি দেখাচ্ছি কীরকম ভিড় হয়ে আছে। এখানে প্রচুর লোকের ভিড়, কিন্তু আপনারা দেখুন ভিড়টা দেখলেই বুঝতে পারেন কিন্তু কোনো ধাক্কাধাক্কি বা ঠেলাঠেলি কিচ্ছু নেই। খুব শান্ত একটা পরিবেশ, কিন্তু এদিকে ভিড় আছে। দেখুন কোনো লোকের মধ্যে হুড়োহুড়ি নেই, সবাই শান্ত মনে তার কাছে প্রণাম নিবেদন করছেন। আপনারাও আসুন, খুব ভালো লাগবে। আর এই পথটা দিয়ে এখন আমরা ওই বাইরের দিকে যাব। এবার বাইরে হচ্ছে আপনাদের বিভিন্ন রকমের যে মন্দিরটা আপনারা দেখছেন, এই মন্দিরটি হলো ওমকারেশ্বর মন্দির। ওমকারেশ্বর বলতে আমাদের ওমকারেশ্বর আলাদা জায়গাতে রয়েছে, কিন্তু এটা উজ্জয়নের যে আমাদের মহাকালের মন্দির, সেই যে মন্দিরের যে চত্বর তার মধ্যে এই মন্দিরটি অবস্থিত। তা এই মন্দিরের এখন আমরা দর্শন করব। আর এইটা হচ্ছে কিন্তু মন্দিরের ভিতরের যে উঠোনের মতন জায়গাটা সেখানে। আর এখানে কিন্তু বিভিন্ন রকমের ঠাকুরের মন্দির রয়েছে, যেগুলো আমরা দেখব। দেখার পরে আস্তে আস্তে এখান থেকে চলে যাব। কিন্তু গরম কিন্তু প্রচণ্ড। চলুন মন্দিরের ভিতরটা একবার একটুখানি প্রবেশ করি। যথারীতি এখানে আমার শোনা যে এখানে ক্যামেরা অ্যালাউ নেই, তবুও চেষ্টা করছি যদি হয় তাহলে আপনাদেরকে দর্শন করাবো, আর না হলে কিছু করার নেই। আপনারা মন্দিরটাকে দেখুন। দুঃখিত আমি, ওই সিকিউরিটি আমাকে সঙ্গে সঙ্গেই বারণ করলো যে ভাইয়া এখানে ভিডিও করা যাবে না। তা আমি আর ভিডিও করতে পারলাম না। আর এটাই আরেকটা শিবের মন্দির, যেখানে এই সাধু বাবা এই শিবের মাথায় জল দিচ্ছে। এই ঠাকুরটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, এখানে তো লেখা আছে জয় শ্রীরাম, কিন্তু এটা কি শ্রীরাম না আদৌ বজরংবলী ঠিক বুঝতে পারলাম। এবারের মতন বাবাকে প্রণাম জানিয়ে একটাই কথা বলি, এবং আপনারাও বলুন আমার সাথে, হর হর মহাদেব। এবার আমরা এই পথ ধরে বাইরের দিকে বেরিয়ে যাব। এই যে এরকমভাবে বেরিয়ে আসতে হবে, আর এই যে সোজা রাস্তা দিয়ে আসলে এই গেট, প্রথমে একটা এরকম গেট পড়বে, এই গেট দিয়ে আমরা বেরোবো, তারপরে দ্বিতীয় আরেকটা গেট পড়বে। ওই যে সামনে দেখা যাচ্ছে আরেকটা গেট, ওটাই হচ্ছে মেন মানে বাইরে যাওয়ার গেট। তা এরকম স্লোপিং করা রয়েছে, একটু সাবধানে নামবেন।
পা পিছলানোর একটা ভয় থাকতে পারে। এখন শুকনো তো কোনো ভয় নেই, কিন্তু বৃষ্টি বাদল যখন হবে তখন বৃষ্টির সময় কিন্তু এই জায়গাটা একটু হলেও জলের জন্য পিচ্ছিল ভাব থাকবে, তাই একটু সাবধানে আপনারা নামবেন। আর এখান থেকে বেরিয়ে আর ওই যে দূরে যে জলের ট্যাঙ্কটা দেখা যাচ্ছে ওর পাশেই হচ্ছে আমাদের হোটেল নেওয়া আছে। রাতের বেলা আসবো, আপনাদেরকে দেখাবো এই জায়গাগুলো কীরকম লাগে। তা আপনারা আমাদের এই ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে, যদি একটুও মনে হয় যে হ্যাঁ ভিডিওটা ভালো হয়েছে, তাহলে দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন একটা, আর আপনাদের পরিচিত মানুষদের কাছে ভিডিওটিকে দেখার জন্য সুযোগ করে দেবেন। আশা করি ভালো লাগবে। তা এবারের মতন বিদায় নিচ্ছি, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, যেটাতে রাতের বেলায় মহাকালকে কীরকম লাগে দেখতে সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, এবং ওখানে একটা স্পেশাল লাইট শো হয়, সেটা আমি পুরোটাই আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। আর বাইরে বেরোনোতেই এরকম একটি হাতি আমার চোখে পড়লো, যেটা আমি ক্যাপচার করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এবং এই হাতিটা কে দিয়ে সকলকে কিন্তু এরকম আশীর্বাদ দান করানো হচ্ছিল, তার জন্য একটা মূল্য ধার্য ছিল, সেটা আমার ঠিক বলতে পারবো না, খুব বেশি হলো এই 200 টাকার মতন। ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। प्रणम्य शिरसा दे